kita mendapat rezeki yang halal, berkah, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembacaan surah Al-Waqiah kita. Surah 56 ya. Iya. Surah 56. Iya. Ya, Waqiah ya Ibu-ibu ya. Ya. Ya, mau sudah siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
يبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Doanya, baca surah Waqiah. Allahumma inna nas'aluka fi suratil waqi'ah wa asrariha antu yassirana rizquna kama yassartahu likatsirin min khalqika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana fis sama fa akhrijhu إن كان في البحر فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معدوما فجده وإن كان عاسرا فيسره لنا ولا تنقلنا حيث ما كان بفضلك وجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita yang sudah membaca surah Al-Waqiah. Insya Allah. Bu Agil sudah masuk. Bu Agil sudah masuk. Bu Agil, kita sudah baca surah. Sudah masuk, Bunda. Sudah, Ya. apa kabar, Bu Ella? Sehat. Alhamdulillah baik, Bu Ella, Bu Tari. Assalamualaikum. Lapor, ya, lapor Bu Agil tadi Ya. membaca surah Yasin dan doa surah Yasin. Kemudian lanjut lagi karena masih menunggu baca surat Waqiah dan doa surah Waqiah. Alhamdulillah. Ya. Ini nanti Pak Agil masuk jam berapa ya? Karena lagi ngajar. Nanti kalau sekarang udah hampir selesai tuh. Sekarang dibuka aja kali ya. Jam berapa sekarang? Mulai dibuka jam berapa acaranya? Tadi harusnya jam 9.15 Ibu, karena Ibu belum masuk, jadi kita belum mulai. Baik, sekarang kita buka ada ya. ngaji dulu. Baca Quran, berarti sambutan ketua MTGAP. Tapi dilihat nih ibu-ibunya udah banyak belum yang ikut Zoom? Coba dilihat siapa hostnya. Sudah Bu, 30 orang Bu. orang. Sudah 30 orang Bu. Sekian Sudah banyak. orang. Alhamdulillah, iya Bu. Oh ya, alhamdulillah. Bu Anggra ini pamit, nanti baru datang. Tadi udah masuk sama rombongannya dari suatu nasrana, Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Yeli ya nggak bisa dari pagi. Ya udah nggak apa-apa. Kita jalan terus aja ya. Habis dibuka kan baca Quran. Udah itu sambutan ketua MTGA baru tausiah gitu kan? Ya. Baik, mohon izin kita buka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabil aziz qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi zidni ilma wa qala aidan rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Gabungan Bintaro Jaya dan sekitarnya, Ibu Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Anda Hajah Fatimah Agil Al-Munawar, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat lahir batin dan bersama keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu para pengurus yang sudah hadir, Ibu Nina, Dadan, ya semuanya, Bu Heti, Bu Anggreni, semua jamaah Majelis Taklim Gabungan Bintaro Jaya yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita menjadikan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa dengan rahmat dan inayahnya serta maunahnya juga sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan kajian Zoom online dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijrah, Majelis Taklim Gabungan Bintaro Jaya dan sekitarnya dengan tema Makna dan Hikmah Ramadan. Akan kita buka bersama dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa kuliniyatin salihah wa la hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Rabbi mudah-mudahan Rabbana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah. Selanjutnya kita akan membaca Surah Al-Baqarah dari ayat 183, 84 sampai 85. Ayat yang menganjurkan kita berpuasa. Kita akan membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rufah mana Rufah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkurun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa yang di antara sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dari puasamu itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur. Nah, Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Ketua kita Al-Mukarramah Ustazah Dr. Anda Hajjah Fatimah Ajil Al-Munawar untuk menyampaikan sambutannya. Tafadhali ya Ustazah. Ustazah, silakan sambutan sudah dipersilakan. Oh, iya. Mohon maaf saya lagi ngurusi Ustadz Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsis syarif syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim Gabungan Ibu-ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati Ibu Penasehat, Ibu Pengawas, di sini belum kelihatan Ibu Muli, Ibu Dian, Ibu Ketua Baksos, dan juga ibu-ibu pengurus inti, Ibu Dr. Randa Sri Utari, juga Ibu Raja Yeli, Arfa, juga sekretaris kita, Ibu Tati Suronto, Ibu Lucy, saudara kita Ibu Anggraini, dan juga pengurus-pengurus lain yang saya Ibu Nina, Ibu Nina Dadan, Ibu Nina Dadan. Dan Ibu Heti yang kelihatan, yang Masya Allah. Kita ini perungu-unguan ya, Alhamdulillah cerah, secerah pagi ini, cerah hati kita semuanya. Dan hatinya tadi malam habis sembahyang tahajud dibersihkan Allah dan dimasukkan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu semuanya, para pengurus, para anggota Majelis Taklim yang bergabung di dalam Majelis Taklim Gabungan Ibu-ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya yang saya sayangi semuanya, yang saya hormati semuanya, para hadirat sekalian pada pagi hari ini, marilah pertama-tama kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan pengajian rutin, mana pengajian rutin ini adalah pengajian akhir, penutupan pengajian, sementara kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana selama 1 tahun kita 11 bulan berkomunikasi antara kita, bersilaturahmi antara kita, mungkin kita ada banyak berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya. Pada pagi hari ini kita bisa saling maaf-memaafkan, ya, dan juga kita akan menemui 1 bulan yang sangat suci, di mana 1 bulan itu seperti 1000 bulan. Kita akan mengadakan hubungan khusus horizontal dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah 1 bulan kita akan diberi pahala, akan dinilai bagaimana banyaknya ibadah kita ataupun kurangnya ibadah kita. Di situ kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan itu dikatakan bulan rahmat dan bulan penyelamatan jasad kita dari api neraka. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada kita, dan juga memberikan kekuatan dan kesehatan pada jasmani kita, baik jasmani ataupun rohani, untuk dapat menghadapi puasa di bulan Ramadan yang begitu berat, dan juga ditambah ibadah-ibadah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa semoga salawat dan salam akan senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarga, para sahabat, dan insya Allah
apabila kita banyak beribadah kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, membaca salawat banyak, maka kita akan mendapatkan syafaah nanti di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai Ketua Salim Gabungan Ibu-Ibu Bintaro Jaya, sebelum saya memohon maaf kepada ibu-ibu, maka pada hari ini juga sebelum kita mendengarkan ceramah, membersihkan hati kita, ya, izinkan saya untuk menutup daripada panitia Sodakoh, Mukena, dan Al-Quran. Karena alhamdulillah selama 2 bulan mungkin ya sudah kita jalankan. Alhamdulillah sukses dan lancar. Semua donatur-donatur yang dibawa Ibu, dari Bu Nina Dadan dan ibu-ibu yang lainnya, sampaikan salam kami semuanya dari Majelis Taklim Gabungan, bahwa sodako uang yang sudah dibelikan mukena dan Al-Quran itu sudah sampai kepada tujuan, kepada pesantren-pesantren, yayasan-yayasan yatim, dan lain-lain semuanya, yang berjumlah 40 tempat, termasuk pesantren saya di Lampung, kemudian pondok pesantren Darul Ma'arif namanya, dan juga pondok pesantren sekolah Madrasah Al-Munawariyah, itu milik Bapak Said Agil, orang tuanya di Palembang. Dan untuk yang lainnya mungkin ada dari Ibu Utari dan lain sebagainya. Tadi saya nggak bisa menjelaskan semuanya, tapi pada intinya semua sudah sampai laporan-laporan mereka. Mudah-mudahan para donatur, para ibu-ibu, semua pengurus, para panitia mendapatkan pahala dari Allah SWT sebagai amal-amal jariah yang akan memberikan kepada kita amal-amal yang jalan terus, baik kita masih hidup sampai kita mati. Selagi mukena dan Al-Quran itu masih kita pakai dan masih kita baca, maka itu akan mengalir pahala-pahala jariah kita. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Pada pagi ini kekurangan ataupun kelebihan daripada panitia, ya panitia, saya mewakili sebagai penanggung jawab. Maka pada pagi hari ini akan saya bubarkan, akan saya tutup karena kita sudah akan menghadapi bulan suci Ramadan, dan kekurangannya kita minta maaf. Terima kasih atas kekompakan dan kesanggupan para panitia juga, kemudian ibu-ibu semua yang membantu semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah, dan pada pagi hari ini akan kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bubar ya sudah dari panitia. Jadi udah nggak ada grup sodako mukena lagi itu ya Bu Nina, Bu Tari. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu di halal bihalal nanti setelah bulan suci Ramadan, itu yang kita harapkan. Dalam 1 bulan marilah kita mewawas diri kita saja, bagaimana sebaiknya sebanyak-banyaknya kita hubungan kita kepada Allah SWT, karena yang tahu banyak dan sedikit ngebuka HP adalah apalagi ini nih lagi Zoom hanya kita. Bentar. Dan saya mohon yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu sekalian, para pengurus dan ibu-ibu, seluruh para anggota Majelis Taklim Gabungan. Saya pribadi dan mewakili para pengurus pada hari ini, kita maaf-maafan lahir dan batin. Semoga dalam ibadah kita diberi kesehatan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah tentang makna daripada bulan ibadah Ramadan oleh Bapak Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar MA. Ya, lagi Zoom. Mari kita dengarkan, kita soalnya isi nanti. Dan saya Salim Gabungan Ibu-Ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya, mohon maaf
lahir dan batin. Marilah kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan, baik kita membaca amalan ataupun kita sholat tarawih ataupun kita menghatamkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua bisa kita raih dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, menghapus daripada dosa-dosa kita, daripada kita sambutlah Ramadan itu dengan baik, ya. Seperti 1000 bulan, itu pahalanya luar biasa, ya. Saya kira saya cukupkan sekian sambutan daripada saya, dan tadi sudah kita tutup Pak Kepanitiaan Sedekah Mukena. Kita menghadapi bulan suci Ramadan, marilah kita jangan lupa makan vitamin, minum vitamin supaya kita sehat semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga melaporkan bahwa paket sedekah yang dikirim ke Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat telah sampai di saat-saatnya banjirnya menimpa. Banjirnya bukan banjir dari sungai, Ibu-ibu, tapi banjirnya dari gunung, karena gunung sudah digundul, sudah dibabat habis untuk menanam jagung. Jadi salam terima kasih dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat kepada ibu-ibu, ibu ketua kita, dan kepada ibu-ibu semua Majelis Taklim Gabungan Bintaro Jaya dan sekitarnya. Baik, terima kasih kepada ibu kita. Jazakillah, syukron katsiran kepada Ibu Fatimah Agil Al-Munawar. Selanjutnya, mari kita simak dan ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Al-Munawar MA. Pada Bapak falyatafaddal masykurah. Sebelumnya kami laporkan kepada Bapak, mana Bapak kita? Bapak kita bahwa ini pakai Zoom, jadi pakai HP saya ya ini. Bapak. Ya Ustadz, kami tadi sudah baca di awal, sudah baca surah Yasin dengan doa surah Yasinnya, baca surah Waqiah dengan doa surat Waqiahnya, kemudian dilanjut dengan surat Al-Baqarah 23 sampai 25 Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahala baca Al-Quran, ibu-ibu MT gabungan pada pagi hari ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz, dipersilakan. Falyatafaddal masykurah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya jualah pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara penutupan pengajian yang akan kita lakukan berhubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak yang ikut juga mungkin ada bapak-bapak yang ikut juga, ya, tidak ada ibu-ibu semua ini ya, ibu-ibu yang saya muliakan. Berbicara bulan suci Ramadan, berarti kita berbicara bulan yang penuh dengan ketaatan.
bulan dengan penuh kepatuhan, musim-musim untuk menggapai pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Ini semuanya karena bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Untuk itu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya itu selama 2 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, sampai dengan memasuki bulan suci Ramadan. Maka selalu kita baca doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban. Begitu sampai bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Jadi ya Allah, berikanlah keberkahan kami pada bulan Rajab, sampaikan kami kepada bulan Sya'ban, dan terakhir sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sampainya kita kepada bulan Ramadan ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Berarti kita diberikan oleh Allah panjang umur. Malamnya kita bisa tarawih bersama keluarga, sanak famili. Siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa. Nanti ketika tarawih, ya sekarang masjid-masjid sudah dibuka, kesehatan yang begitu ketat, kita tengok ke kanan, tengok ke kiri, dan bahkan menoleh ke belakang. Kita introspeksi. Mungkin di sebelah kanan kita tahun yang lalu ada seseorang yang selalu duduk bersama kita. Di sebelah kiri kita ada orang yang selalu bersama kita atau di belakang kita. Tapi ternyata pada tahun ini mereka sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Berarti mereka sudah meninggalkan kita dan tidak bisa ikut bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih bersama. Ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Maka kita ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita akan curahkan seluruh kemampuan kita, seluruh apa yang bisa kita lakukan semata-mata untuk menggapai pahala dan ganjaran yang luar biasa banyaknya itu. Nah, dari itulah kita dalam beberapa hadis kita temukan keutamaan bulan Ramadan itu banyak sekali. Yang pertama, tentu setan-setan itu diikat sehingga mereka tidak bisa lagi mencapai keburukan yang mereka biasa lakukan di luar Ramadan. Setan-setan. Tapi setan-setan yang kepala hitam masih ada juga berkeliaran kemana-mana. Kenapa? Supaya tidak menjadi penghalang terjatuhnya manusia ke dalam lembah kemaksiatan. Karena kita sebagai manusia punya nafsu yang senantiasa suka mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, itu 7 pintu neraka. Itu semuanya ditutup. Ini menjadi tanda tertutupnya segala macam bentuk keburukan bagi manusia di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, 8 pintu surga dibuka. Ini menjadi tanda terbukanya pintu-pintu kebaikan dan mudahnya kita mengerjakan ketaatan di bulan Ramadan. Kemudian pada mulanya malaikat yang mulia ditugaskan untuk berseru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo mari datang ke sini. Maksudnya apa? Kemarilah mereka-mereka yang menginginkan kebaikan. Juga berseru,
orang-orang yang ingin melakukan keburukan, kejahatan, tahan diri kalian. Maksudnya apa? Menjauhlah dan tahanlah dari berbuat segala sesuatu yang tidak baik. Kemudian malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejumlah makhluknya sehingga mereka terhindar dari api neraka yang disebut dengan itqun minan nar. Nah, bulan Ramadan adalah bulan sebab dihapusnya kesalahan-kesalahan dan diampunkannya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak hadis-hadis yang bercerita tentang itu. Ya, kita tidak sampaikan satu persatu. Kemudian memasuki bulan suci Ramadan itu selalu kita membaca ayat. Karena Al-Quran ketika berbicara Ramadan, berbicara puasa, puasa dengan segala bentuknya. Terkadang siam, terkadang saum, terkadang dalam bentuk kata kerjanya wa antasumu, falyasumhu, dan seterusnya. Ini kita temukan 13 kali di dalam Al-Quranul Karim. 13 kali. Kita temukan di dalam 11 ayat. 11 ayat, 6 surat. Jadi kalau ditanya berapa kali Al-Quran berbicara puasa, 13 kali. Di dalam 11 ayat, di dalam 6 surat. Tersebarnya di 6 surat. Ada dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, ya, kemudian ditemukan juga di dalam surah Maryam, di dalam surah Al-Ahzab, ya, juga di dalam surah Al-Mujadilah. Nah, ini semuanya tidak memberi arti puasa bulan Ramadan. Ada yang berbicara puasa sebagai denda kafarah orang yang melakukan ibadah haji apabila dia harus membayar fidyah. Nah, fidyahnya antara lain adalah puasa dan lain-lainnya. Nah, ayat yang biasa diperdengarkan oleh para pendakwah, da'i, itu biasanya ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita bahas ayat ini dengan pendekatan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, maka pesannya luar biasa. Yang pertama, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau di dalam ilmu Al-Quran, ya khususnya di dalam qawaidut tafsir, itu adalah masuk dalam kelompok wujuhul mukhatabat. Arahnya kepada siapa? Perintah itu diarahkan kepada siapa orangnya? Ada 33 macam wujuhul mukhatabat yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan Allah untuk apa? Memuliakan orang-orang yang beriman. Menghormati orang-orang yang beriman. Memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Karena ada beberapa panggilan. Panggilan yang paling rendah itu, ya ayyuhalladzina kafaru. Kafir. Iya kan? Yang kedua,
naik sedikit dia. Naik sedikit. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Manusia itu ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Ya, seperti yang ada dalam ilmu Al-Quran yang disebut dengan Makki dan Madani. Ada ayat yang diturunkan di Makkah, ada ayat yang diturunkan di Madinah. Cirinya salah satu, apabila dia di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Makkah, bisa dibaca dia ada ya ayyuhan nas. Dengan pengecualiannya. Yang ketiga, apa yang kita sampaikan sekarang, ya ayyuhalladzina amanu. Nanti yang tertinggi, itu adalah panggilan untuk Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Kenapa Allah tidak memanggilnya ya Muhammad? Kenapa? Inilah cara Allah memuliakan hambanya. Wahai Nabi, wahai Rasul. Tidak ada dalam Al-Quran, ya Muhammad. Tidak ada. Walaupun nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran, tapi memanggilnya dengan namanya beliau, tidak dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penghormatan. Ya, penghormatan. Penghormatan itu artinya satu kemuliaan yang Allah berikan. Ini yang selalu terjadi perdebatan. Kalau menyebut Nabi Muhammad itu, apakah perlu pakai Sayyidina? Atau tidak perlu? Panggil saja Muhammad. Ini perdebatan-perdebatan ya, kecil-kecil ya, tapi kadang-kadang inilah inti daripada ya kecintaan kita kepada beliau. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ala Muhammad betul, nah apa-apa. Kalau kita bertemu Pak Lurah, panggil namanya saja, marah enggak kira-kira? Panggil camat, namanya saja, hey Nurdin misalnya. Marah enggak kira-kira? Marah. Ada Pak camatnya, Pak Lurah yang terhormat. Nah begitu juga yang namanya Sayyidina itu hanya penghormatan. Nabi itu kita hormati, tidak kita hormati, tidak mengurangi, tidak menambah. Ya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hebat, kita puji-puji Allah. Apakah akan menambah kebesaran dan keagungan Allah? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Itu kembalinya kepada kita sendiri. Kita bersyukur kepada Allah. Apakah akan menambah kebesaran dan keagungannya? Tidak. Ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dari inilah panggilan kehormatan. Maka orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban puasa itu dipanggil berdasarkan keimanan yang dimiliki, maka kita tidak pernah rasa lapar, tidak pernah rasa haus. Tenang-tenang saja, tahu-tahu sudah mau buka. Menjelang buka, semua dipersiapkan. Minuman berapa macam? Ada 15 macam, semua disuguh. Makanan ada berapa macam? Begitu dimakan satu saja sudah lemes. Makan nasi kadang-kadang tidak sempat lagi. Ya, nah, akibatnya apa? Mau terawih sudah berat perutnya. Iya kan? Nah, inilah ada contoh. Dulu ada Profesor Dr. Abdurrahman Yaqub, mungkin masih ingat kita, Menteri Pendidikan Malaysia. Dia ketika selesai menjadi menteri, itu menjadi guru besar bahasa Inggris di Cambridge, di London. Dia ngajar, ya sebagai
akademisi, ya bukan sekedar ngajar bahasa Inggris, kadang-kadang dihadapkan juga masalah-masalah agama. Masuk bulan Ramadan, dia cerita, orang-orang yang Muslim berpuasa, orang-orang yang non-Muslim, nah itu sambil ngejek-ngejek. Di antaranya disampaikan, katanya, kamu bodoh. Kita ini di dunia ini diberikan kebebasan untuk makan, untuk minum, untuk bermewah-mewah. Sekarang kamu ndak makan, ndak minum, bodoh, katanya. Dibiarkan saja sama saudara kita yang Muslim. Akhirnya apa? Sudah selesai kamu ngomong, sudah? Kamu dengarkan baik-baik. Yang bodoh itu bukan saya, tapi yang bodoh itu kamu. Terus bisa pulang ke rumah, saudara kita yang non-Muslim tadi mikir-mikir, loh kok saya yang bodoh? Saya makan, saya minum, kok saya dibodoh-bodohkan? Nggak tidur dia malam itu. Pagi besoknya bertemu di kampus, dia panggil saudara kita yang Muslim tadi. Kemarin kamu katakan kepada saya bodoh. Itu betul-betul dari hati nuranimu atau hanya sekedar ucapan belaka yang kosong saja? Enggak, saya bicara dengan hati nurani saya. Memang kamu yang bodoh, bukan saya yang bodoh. Terus ditanya, di mana letak kebodohan saya? Teman kita menjawab, saya berpuasa, saya tidak makan, tidak minum sampai batas waktu tertentu, itu melaksanakan perintah Tuhan yang menciptakan saya, yang menjadikan saya itu ada di dunia ini. Jadi saya tidak bodoh. Yang kedua, saya yakini semua yang diperintahkan Allah ada maslahatnya buat saya, manfaatnya buat saya. Setiap larangan Allah pasti ada madorotnya buat saya. Saya yakini itu. Terus teman kita yang Muslim bertanya, kalau begitu puasa yang kamu lakukan banyak manfaat dan hikmatnya. Oh iyalah, jelas. Bagaimana saya mau mengetahui itu semua? Kata saudara kita, kalau kamu seperti aku, tahu semua hikmahnya, kamu puasa seperti aku. Mikir dia. Ya, katanya mau puasa biasa, sudah pagi-pagi bangun tidur, sudah makan roti, makan apa? Akhirnya dia ikut. Nah, kalau begitu saya ikut. Nanti malam saya bermalam di tempat kamu. Iya, silakan, saya tunggu. Nanti mengikuti aku. Kalau aku makan, kamu makan. Kalau tidak, kamu tidak boleh makan. Janji itu bukan kepadaku, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Ikut dia. Begitu ikut, jam 8 saja di kampus sudah ribut dia. Perut saya sudah lapar, saya sudah haus. Saya mau makan saja. Tidak makan, kasih minum saja. Dijawab sama teman kita, kamu berjanji kan bukan kepada aku, kepada Tuhan. Tuhan itu mengetahui semuanya, jangan bohong. Akhirnya dia tahan-tahankan. Sampai dengan siang hari apalagi. Ya, siang hari lagi dia rasakan lapar, hausnya luar biasa. Akhirnya sampai dia bilang, dibukanya bajunya itu, perutnya ditempelnya ke ubin. Ya, ke ubin biar rasa dingin sedikit. Terus sampai mendekat buka, godaan lebih besar lagi. Saya minta sedikit sajalah dulu sebagai pendahuluan, saya minum sedikit saja. Kata teman kita, enggak boleh. Tunggu sampai waktunya kita boleh makan, boleh minum. Kamu puas, sepuasnya minum. Ditanya, mau minum apa? Oh, saya bisa minum ini, biasa minum ini. Kumpulkan semua sama dia. Ada beberapa gelas, didudukkan di depan dia. Nanti kamu boleh minum ini semuanya. Datanglah waktu buka puasa. Begitu waktu buka puasa, sekarang kita boleh makan, boleh minum. Dia minum semua yang disiapkan itu. Belum sempat makan, ya dia sudah rasa kenyang. Terus ditanya sama teman kita, kamu sudah puasa 1 hari. Apa kira-kira hikmah yang engkau rasakan
ketika engkau berbuka sekarang ini? Dia bilang, saya merasakan nikmatnya air. Luar biasa air itu, katanya. Maka saya maaf, saya minum semuanya, berapa gelas yang disiapkan. Ditanya sama teman kita, hanya itu? Belum. Berarti engkau belum menemukan hikmah puasa itu. Hanya nikmat air saja. Semua orang tahu. Kalau haus minum, nikmatnya air luar biasa. Jadi maksudnya bagaimana? Dia bilang, besok kamu puasa lagi. Puasa lagi dia sampai 3 hari. 3 hari, masuk hari yang ketiga, hari kedua itu, apa hikmahnya? Kamu saja yang tahu. Kamu rasakan, kamu betul-betul hayati. Akhirnya sampai 3 hari, hari yang keempat langsung diambil tangannya teman kita itu, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ibadah puasa. Maka ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, kita tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus karena niat kita puasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, ayat ini berbicara kutiba, diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini kalau orang-orang pondok-pondok, ini ada mabni lil majhul, ada mabni lil ma'lum. Kutiba diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Kan tidak disebutkan di sini. Tapi sebagai orang yang beriman terus bisa menjawab. Yang mewajibkan ibadah puasa kepada kita itu adalah yang memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apakah ibadah puasa ini sebagai ibadah yang baru? Ternyata tidak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa bukanlah ibadah baru, ibadah yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ada caranya saja yang berbeda. Caranya yang tidak sama. La'allakum tattaqun, ini adalah tujuan akhir daripada ibadah puasa. Jangan diartikan mudah-mudahan, semoga, enggak. La'alla dalam bahasa Arab memang betul mempunyai makna itu, ada kadang-kadang litaraji, litamanni, tapi di sini litahqiq. Agar kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah puasa itu adalah salah satu sarana untuk menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa juga digolongkan oleh ulama sebagai ibadah sirriyah. Sirriyah itu apa artinya? Penuh dengan rahasia. Tidak ada yang tahu dengan kualitas puasa kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan sahur sama-sama. Sudah itu kita pergi ke masjid misalnya. Sholat subuh berjamaah. Mau pulang ke rumah. Ya. Masih ada yang buka biasanya warung apa? Nasi uduk, nasi apa, masih ada kadang-kadang buka. Mampir ke situ. Makan 3 bungkus, 4 bungkus. Pulang ke rumah. Ya, pura-pura lemes-lemes di depan istrinya. Ditanya sama istrinya, masih puasa? Iyalah, siapa bilang saya tidak puasa? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Apalagi di siang hari. Ya, ada warung-warung yang kepalanya tidak kelihatan, tapi kakinya kelihatan banyak di bawah itu. Iya kan? Makan dia 3 bungkus, 4 bungkus, pulang pura-pura lemes-lemes, minumnya berapa gelas. Inilah rahasia. Maka di dalam sebuah hadis qudsi itu Rasulullah SAW sampaikan sabdanya, kullu amali bani adama lahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua amal manusia itu untuk dia.
bukan untuk yang lain. Illa sauma fa innahum li wa ana azibi. Kecuali puasa, puasa itu adalah untukku kata Allah dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Dilipat gandakan sampai 100 sampai 700 kali. Allah Maha Kuasa. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah mampu untuk melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada hambanya karena Allah itu ya Maha luas, Maha pengasih, ya Maha hebat segala-galanya. Nah, kalau kita telusuri satu-satu apa hikmahnya daripada ibadah puasa itu. Ya, bisa kita telusuri. Yang pertama apa? Yang pertama, ibadah puasa adalah penyucian jiwa dan obat dari penyakit sombong. Kenapa demikian? Karena puasa itu menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual ya di siang hari. Yang memberi makan dan minum itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita juga bisa beli, makan, bisa apa gitu. Tapi ini menghilangkan rasa sombong kita. Sebab apa? Tabiatnya manusia itu dia akan tertimpa dalam bentuk penyakit sombong lainnya, congkak semena-mena, ya ketika dia mendapatkan sesuatu. Qarun yang kaya raya, dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini usahaku. Tidak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Sifat sombong itu akan dihilangkan karena yang memberi semuanya, dia bisa makan, dia bisa minum, itu adalah pemberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa ini dapat mempersempit aliran darah yang tadanya setan ngalir di situ. Jadi kalau tidak puasa, tidak dalam posisi puasa, pembuluh darah kita terbuka lebar. Nah, terbuka lebar, ya kadang-kadang setan tuh masuk di situ. Maka tidak boleh sombong. Ya, di dalam sebuah hadis diceritakan, syaitan itu nanti masuk ke dalam tubuh kamu itu lebih sempit, lebih kecil daripada pembuluh darah itu. Semut masuk lubang kecil, tapi setan bisa masuk di situ. Dan itulah yang melahirkan yang disebut dengan sifat-sifat riya dan sombong. Ya, yang disebut dengan istilah asyirkul asghar. Kemudian yang ketiga, itu puasa dapat mengosongkan hati kita dari segala macam bentuk kesibukan duniawiyah dan membantu kita untuk selalu zikir dan tafakkur. Kalau Ramadan, ya Ramadan kita selalu zikir, tafakkur, baca Quran. Ya, kalau di luar Ramadan mungkin ada kesibukan, baca Qurannya sedikit, nggak bisa banyak, zikirnya juga nggak bisa banyak, sedikit. Tapi bulan Ramadan betul-betul kita gunakan untuk memperbanyak zikir, ya memperbanyak tafakkur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, puasa itu adalah ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qurbah, ta'ah. Yang tadi dengan segala rahasianya tadi. Ya, dengan rahasianya termasuk dia ibadah sirriyah. Kualitas puasa hanya dia dan Allah yang tahu.
istrinya enggak tahu, suaminya enggak tahu. Suaminya enggak tahu dia puasa atau enggak. Apalagi anak cucu, mana tahu. Ya. Kemudian yang kelima, puasa itu dari ayat tadi itu meraih ketakwaan. Nah, ketakwaan itu cirinya banyak. Siapa orang yang bertakwa? Banyak cirinya. Dalam surah Ali Imran ya, ayat 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sampai aidat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, yang biasa mendermakan hartanya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang bisa menahan amarahnya, orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian kalau dia melakukan satu pelanggaran, cepat-cepat dia astagfirullah. Orang yang takwa juga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang takwa juga adalah orang yang selalu meningkatkan wawasan keilmuannya. Ya, dengan majelis taklim seperti ini. Itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang rajin majelis taklim, itu ciri orang yang bertakwa. Tapi kalau orang yang malas, itu ciri bahwa takwanya memang lemah, kurang. Ya. Apalagi ciri orang bertakwa? Banyak sekali ciri orang yang bertakwa itu. Ya, di dalam surah-surah yang lain, orang yang selalu mendapatkan kemudahan segala urusannya. Orang yang selalu dibukakan pintu keluar daripada segala kesulitannya, pasti ada solusi. Orang yang mendapatkan rizki yang tidak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat terakhir dari surah An-Nahl. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Yang keenam, puasa merupakan latihan yang paling efektif untuk kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, latihan. Tidak makan, tidak minum. Kenapa? Dari niat kita lillahi ta'ala nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati. Nggak ada li ajli mertua, li ajli nggak ada. Lillahi ta'ala. Ya, melatih kita begitu. Jadi nggak bisa kita berbohong, ikhlas karena Allah. Yang ketujuh apa? Puasa melatih diri untuk berlemah lembut, menahan amarah, dan menghindarkan keburukan. Maka dalam sebuah hadis, kalau ada yang orang mencaci maki, qul inni shaim, aku sedang berpuasa. Bukan berarti nanti selesai puasa bertemu di mana kita, selesaikan. Enggak, bukan begitu. Ya. Kemudian puasa menunjukkan persatuan kaum muslimin. Berkumpulnya mereka dalam satu komando. Ya ayyuhalladzina amanu. Ramadan juga adalah bulan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbuat ya, di bulan suci Ramadan, itu satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-10 Ramadan adalah bulan kesabaran. Betul. Ke-11 Ramadan adalah bulan pertolongan, jihad, ya, wa nafsu. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan, kemuliaan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan bulan dilipat gandakan pahala, ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sangat bermanfaat untuk kesehatan. Maka Nabi katakan, sumu tasihhu. Ya, berpuasalah kamu, dijamin kamu akan menjadi orang yang sehat. Ya, berapa banyak itu masalah-masalah kedokteran
dokter nyuruh puasa. Ya, ini membukti bahwa puasa itu berguna bagi kesehatan. Jadi berbicara puasa ini luar biasa, ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita disuruh beribadah puasa bukan sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, tapi puasa dari segala-galanya. Itu yang disebut ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan ibadah puasa. Maka kita puasa juga, matanya kita puasakan, mulutnya kita puasakan, ya, jangan ngunjing-ngunjing orang, nyala-nyalain orang, sholat subuh, pulang dari masjid, jalan-jalan menuju rumahnya, isinya semuanya menggunjing orang. Inilah yang oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala puasanya, melainkan yang ia dapatkan hanyalah lapar dan haus. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dilanjutkan lagi oleh ustazah yang lainnya. Ada pertanyaan, boleh Ustaz? Oh, boleh, silakan. Ya, baik, kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan langsung saja di unmute mic-nya. Maaf, saya mau tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya agak terlambat sedikit nih karena ada urusan. Yang saya mau pertanyakan adalah tadi tentang Bapak menyampaikan tentang pembayaran fidyah bila mana kita tidak berpuasa karena sakit atau yang sudah umur gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah biasanya kita ini pembayar fidyah itulah merupakan bayar dengan beras ya Pak Ustadz, dengan beras seukuran berapalah harga yang harus kita bayarkan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana, bolehkah kalau kita bayarnya, dan menurut ada yang menyampaikan itu lebih baik kalau kita bayarnya berupa makanan untuk berbuka puasa. Misalnya kita panggil fakir miskin atau anak yatim untuk berbuka sejumlah 40 atau sejumlah dari yang akan kita fidyahkan tersebut. Nah, pertanyaan saya itu saja Pak Ustadz, mana yang lebih baik berupa uang saja atau betul-betul kita ajak berbuka? Karena pada dasarnya berbuka itu kan memang diniatkan memberi makanan ya Pak Ustadz. Kalau uang kan kapan saja kita bisa kasih uang. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih ada yang lain supaya dijawab sekalian oleh Ustadz kita? Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Aku, Bu. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Salam. Ya. Ustadz mau nanya, kalau misalnya kita bayar puasa Ramadan, itu bisa nggak sekalian niat puasa sunnah? Dan kedua, kalau puasa Idul Fitri itu puasa Syawal. Puasa Syawal itu kalau wanita kan pasti ada bolongnya. Itu dibayar dulu apa bisa langsung puasa Syawal dulu? Makasih Ustaz. Cukup saya jawab ya. Satu orang lagi boleh? Ada lagi? Iya. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Jadi yang pertama tadi fidyah itu dibayar dengan makanan yang biasa dimakan oleh penduduk sekitar atau dengan uang. Kalau mazhab Syafi'i, mayoritas ulama mengatakan dengan makanan yang dimakan itu. Kalau menurut mazhab Hanafi boleh dengan uang sejumlah fidyah yang kita keluarkan.
Jadi fidyah itu berapa? Kalau kilo itu berapa? 3 kilo ya? 2 kilo setengah. 3 kilo. 3,5 ya, 3,5. 3 kilo lebih lah itu. Nah, dihitung kalau memang mau dikeluarkan duitnya, ya dihitung duitnya berapa gitu. Diberikan harga berasnya itu. Tapi berasnya jangan beras yang murahan. Berasnya yang kualitas lah, yang biasa kita makan, itu yang kita berikan. Jangan yang kita makan yang harga 3.000 misalnya. Untuk fidyah, ya yang murahan aja lah, yang 1.000 saja gitu. Nggak boleh. Ya, jadi berikan apa yang biasa kita makan. Jadi kalau juga nanti kita, saya mau berikan apa? Berikan nasi bungkusan saja begitu misalnya. Duit saya berikan. Nah, lagi bungkusannya juga jangan bungkusan. Iya, jangan ya hanya tempe tahu saja. Nah, kita biasanya makan ayam, makan daging. Ya kasih daging pesanin di warung Padang itu daging. Ya jangan tempe tahu. Kalau tempe tahu biasa ya dimakan. Telur. Iya Pak Ustadz, maksud saya di antara dua paham tadi kan memang kita boleh memilih. Hanya saya yang jadi pertanyaan saya adalah kita sudah tahu semua itu boleh, tapi yang terbaik yang mana? Nah, menurut paham saya sebenarnya yang terbaik adalah kita ngasih makanan dan dengan mengundang mereka makan apa yang kita makan, kita kasih apa yang terbaik. Iya, maunya kan kita berbuat yang terbaik, Pak. Ngasih orang kan yang terbaik gitu. Boleh. Iya, tapi jangan kurang hitungannya, cermat ya. Jangan kurang-kurang sedikit. Lebih baik, lebih daripada kurang. Ya. Yang kedua, tadi kalau saya punya utang puasa, saya mau juga puasa Syawal. Saya juga mau puasa Senin Kamis. Saya juga mau puasa Senin Kamisnya 13, 14, 15. Boleh enggak? Istilahnya itu sekali berdayung beberapa pulau terlampaui. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang niat itu apa gunanya? Niat itu gunanya untuk mendapatkan yang baik. Membedakan tingkatan dari ibadah itu antara lain. Ya kan? Membedakan antara ibadat dengan tradisi. Nah, kalau saya ingin dapat semuanya, saya bisa lakukan itu. Tapi mana yang lebih tinggi harus didahulukan niatnya. Saya punya niat qadha Ramadan. Niatnya qadha Ramadan. Embel-embelnya pas hari Senin. Saya niat sekaligus puasa Senin. Puasa Syawal. Ya, dapat puasa Syawal, puasanya Senin lagi, pas ya utangnya kebayar, tambahannya kita dapatkan. Tambah lagi nanti pertengahan bulan itu ada hari 13, hari 14, 15, namanya Ayyamul Bait. Saya niat juga saya ingin melaksanakan itu karena Nabi melakukan itu. Niat boleh semuanya, tapi jangan terbalik. Jangan saya besok niatnya puasa Syawal sekaligus saya qadha Ramadan, enggak boleh. Qadha Ramadannya dulu baru niatkan yang lainnya. Ya, jadi jangan terbalik. Jangan terbalik, jadi Ramadannya dulu, qadhanya baru nanti yang lainnya. Ya, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya itu rata-rata tidak panjang seperti umur umat terdahulu. Maka ada namanya Lailatul Qadar. Dapat sekali sama dengan nilai ibadah 83 tahun. Satu kali sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di tempat lain. Satu kali sholat kita di Masjid Nabawi, 1.000 kali kita sholat di tempat lain. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tinggi-tinggi. Beda dengan umat-umat terdahulu. 200 tahun biasa, 300 tahun biasa, umurnya 400 tahun biasa. Nabi Allah Nuh sampai 950
tahun. Ya, jadi ada jalan pintas. Tapi bukan berarti ibadah itu bisa dihitung secara matematika. Bukan bisa dihitung secara matematika. Ya, sekali kita pergi umroh, hitung-hitung berapa hari saya di Mekah, berapa hari saya di Madinah. Hitung sholatnya berapa kali. Pulang jangan sholat lagi. Karena banyak simpanan tadi itu. Ya. Apa depositonya banyak itu ya, kalau nak sholat sudah potong sajalah satu-satu, tidak begitu ya, tidak begitu ya. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada yang lain. Cukup saya kira ya. Terima kasih Ustaz. Berkenan membaca doa Ustaz. Umur kita, sehatkan badan kita, kita bisa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doa Ustaz. Doanya yang panjang Ustaz. Langsung tutup dengan doa kali Ustaz. Kan lebih mustajab doanya. Apa ada Zoom? Pak Kiai. Yang doa. Ya. Sudah Makasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Ya Pak Ustaz. Ya, Ustaz sibuk terus capek, baru selesai nge-Zoom juga. Ya, silakan Bu Ustazah untuk membacakan doa penutup. Bunda itu apa? Bunda tadi Bu Nuni di WA di grup suami adik iparnya lagi sakit Bunda. Mohon doanya. Baca Fatihah ya untuk siapa adik iparnya Bu Nuni. Adik ipar. Iya, suaminya adiknya. Adik suaminya Bu Nuni. Iya, jadi adik iparnya. Oh iya. Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan masih banyak Zoom tuh dipajang semua laptopnya, jadi pakai HP saya nih tadi. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi tausiah, ujangan ya, hukum-hukum mengenai puasa, fadilah mengenai puasa. Mudah-mudahan kita terima dan kita pahami serta kita jalani semuanya apa yang sudah dinasihatkan secara dalil dalam Al-Qur'an semuanya. Tidak keluar daripada dalil-dalil itu dan hadis semuanya. Mudah-mudahan kita kesehatan ibu sekalian. Alhamdulillah. Di hari ini acara penutupan pengajian sementara ya. Penutupan pengajian sementara. Waktu itu dia sakit barengan saya. Itu siapa yang ngomong ya? Di mute Bu Ririn. Sementara pengajian sementara yang kita tuh harus fokus untuk takarub kepada Allah. Jadi kalau kita ada acara saya kira repot, karena itu kita pastikan Majelis Taklim Gabungan ini setiap Ramadan kita fokus untuk diri kita horizontal kepada Allah, hubungan kita khusus, sehingga kita bisa fokus dalam beribadah, menambahi ibadah-ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengangkat tangan kita, ibu-ibu sekalian. Maaf nih saya pindah tempat biar fokus. Tadi ngikutin Ustadz jadi ke belakang saya, Bu. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah pada penutupan daripada acara kita ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sudah tua-tua nomor 1 ya. Tapi namanya umur itu, tua muda itu rahasia Allah. Jadi kita semua yang tua yang muda sama aja.
Kita selalu bermohon kepada Allah agar diberi panjang umur, setiap doa diberi panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Itu yang kita jalani setiap hari. Mari kita pada pagi hari ini, pengajian kita tutup dengan doa. Dan kita berfatihah kepada Allah SWT, bermohon kepada Allah agar di dalam menjalani puasa Ramadan nanti sebulan penuh, kita diberi kesehatan, badan kita jasmani ataupun rohani, diberi kekuatan ya. Karena puasa, menjalankan puasa itu wajib, penting dengan kekuatan. Karena itu kita bermohon pada Allah agar Allah memberikan kesehatan dan kekuatan nomor satu kepada kita, kekuatan lahir dan batin. Agar bisa menjalaninya, menjalani yang baik, yang fokus, ya, yang maksimal, baik di dalam menjalankan puasa yang nomor satu, kedua taraweh, ketiga sholat sunnah, keempat juga baca Al-Quran, bermohon pada Allah paling tidak kita bisa hatam lah walaupun sekali, syukur-syukur beberapa kali, begitu ya, itu yang kita harapkan. Jadi tadi kita juga berdoa, ada yang sakit, saudara dari Ibu Nuni Rudi. Mari kita doakan mudah-mudahan segera sembuh dan kembali ke rumah kalau memang dirawat. Kita juga mendoakan suami kita, mendoakan anak-anak kita, anak mantu kita, anak cucu kita semuanya. Pada pagi hari ini kita doakan semuanya agar mereka juga diberi kesehatan, diberi kekuatan di dalam menjalankan puasa Ramadan. Dan tidak ada halangan apapun dan kita juga sekarang ini masih dilanda dengan pandemi COVID Corona, tidak lain kita setiap hari harus diselipkan doa tolak bala. Setiap kita sholat wajib, setiap kita sholat sunnah, baik itu tahajud, baik itu duha, ya, baik itu hajat, ya, itu semua kita selipkan doa tolak bala. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Dan kita bermohon kepada Allah, COVID segera diangkat. COVID ini segera diangkat. Wabah ini segera diangkat Allah untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Siapa tahu kun fayakun. Di dalam Yasin kan dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqulalahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak langsung diangkat COVID itu. Itu kalau Allah berkehendak, karena yang mempunyai COVID itu juga Allah. Yang mengutus COVID untuk menyerang manusia, untuk mengingatkan daripada ketakwaannya dia, ya, untuk mengingatkan bahwa dosanya banyak. Itu juga Allah mengutus COVID masuk ke dalam badan kita. Ya. Nah, yang mengutus COVID itu pergi ya izin Allah juga. Nah, jadi kita bermohon pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengangkat tangan. Ala hadiniyah walikuliniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yuqaddimu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa la dhikrik. Subhanaka la ilaha kama astaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu mazid walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Innaka sami'un mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu minal hammi wal huzni wa na'udzu bika minal azzi wal kasali wa na'udzu bika minal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal
والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وبناتنا وذرياتنا صالحة قانتة مطيعة نافعة في الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما اللهم اجعله من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعله من أهل الشر والدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علما اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا يا الله اللهم استر عيوبنا يا الله يا الله يا الله اللهم طول أمورنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا بناتنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في طاعتك وطاعة رسولك يا الله يا الله اللهم رب الناس أذهب اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب بأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء أنا قد سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم ادفع والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير خصوصا إلى ya Allah ibu-ibu majelis taklim gabungan Allah ya Allah dan juga untuk keluarga kami semuanya narju sifauna ya Allah wa narju salamatan minka khibzan minka wa rasidan wa maslahatan minka ya Allah ya Allah ya Allah ya rafi'ad darajat wa rafi'ad darajat ya Allah Allah maksif anak wal fahsya wal munkar wal fitan ma la yaksifu ghairuh Allah maksif anna minal bala wal aba wal fahsya wal munkar wal fitan ma la yaksifu ghairuh Allah maksif anna minal bala wal aba wal fahsya wal munkar wal fitan ma la yaksifu ghairuh ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Rahman Rahim yang Maha Pengasih yang Maha Pengampun ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ketabahan, kesabaran, kelapangan dada dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup ini ya Allah. Khususnya di dalam kami menghadapi bulan suci Ramadan ini ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk kami, angkatlah derajat kami yang setinggi-tingginya ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami, Allah. Ampunilah dosa kami dan terimalah segala amal ibadah di bulan suci yang akan kami hadapi ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah dan masukkanlah cahayamu ya Allah dan cahaya Rasulullah. Amin. Kami ya Allah. Amin. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang senantiasa bersyukur padamu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah, kepada suami kami ya Allah, kepada anak-anak cucu kami, anak mantu kami ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah, kepada jamaah kami semua ya Allah, majelis taklim gabungan Ibu Bintaro Jaya dan sekitar ya Allah. Amin. Kami kesehatan jasmani ya Allah. Hilangkan penyakit yang ada pada badan kami ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Panjang umur yang barokah ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan ya Allah. Amin. Rezeki yang luas, yang halal ya Allah. Untuk dapat kami beribadah kepadamu ya Allah, untuk dapat membahagiakan keluarga kami ya Allah, untuk dapat berjuang di jalan-Mu ya Allah, menjadi ibu salihah, menjadi khairun nas anfa'um linnas ya Allah. Amin ya Allah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan jauhkan daripada segala godaan ya Allah. Selamatkan
semuanya ya Allah. Begitu pula rumah tangga anak-anak kami semuanya ya Allah. Berikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Persatukan kami, persatukan pula kami di akhirat nanti ya Allah. Bersama Rasulullah, bersama Siddiqin, bersama para ummul mukminin ya Allah. Bersama kedua orang tua kami yang telah meninggal. Bersama ya Allah yang telah mendahului kami. Satukanlah kami di dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Jadikanlah anak cucu kami. Amin. Anak-anak berikan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Amin. Berikanlah mereka untuk taat kepada orang tua, kepada Allah, kepada Rasulnya ya Allah. Berikanlah mereka yang terbaik ya Allah. Sukseskanlah karir mereka, pekerjaan mereka. Matiin lagi, saya lagi zoom, matiin, tolong matiin cepat. Ya Allah, yang terbaik untuk mereka. Udah sama segala urusan mereka, anak-anak kami. Kabulkan segala hajat kami ya Allah, hajat dunia dan akhirat ya Allah. Genggamlah kami dengan genggaman-Mu yang penuh kasih sayang. Lindungilah kami dari wabah corona ya Allah, daripada bala, daripada bencana, daripada rintangan. Lindungilah kami ya Allah daripada kezaliman, daripada kehasutan, kedengkian, kedendaman, iri hati. Matiin, lagi zoom, tolong lagi zoom, matiin. Yang datangnya dari Allah ataupun daripada orang ilmu-ilmu hitam yang menakutkan ya Allah. Tetaplah kami dilindungi ya Allah. Genggamlah kami dengan genggaman-Mu yang penuh kasih. Berikanlah kehidupan kami ya Allah, kehidupan yang Kau ridhai, Engkau berkahi Allah. Amin ya Allah. Kami ya Allah, di dalam hidup kami, di dalam agama kami, di dalam dunia kami ya Allah. Allah taqabbalna innaka antas samiul alim. Kabulkan kami ya Allah, supaya Engkau Maha mendengar ya Allah apa yang kami doakan, mohonkan ya Allah. Ya Maha hawil halana bi asanil hal. Hawil halana bi asanil hal ya Allah. Hawil halana bi asanil hal ya Allah. Robahlah kehidupan kami ya Tolong Allah. matiin, Ibu lagi nge-zoom. Yang lebih baik ya Allah daripada kehidupan ini ya Allah. Robahlah kehidupan baik daripada ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah ke dunia kami dengan dunia yang bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami mati husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kami dihisab ya Allah. Amin. Berikanlah mati kami dengan mati yang baik, yang Engkau sambut dengan baik, dan Pak ujian darimu ya Allah. Masuk kami di dalam surga-Mu yang nikmat, yang indah, bersama Rasulullah SAW, bersama Anbiya Mursalin, syuhada solihin, bersama para ummul mukminin, ibu-ibu istri para nabi dan sahabat yang Engkau janjikan ya Allah menjadi bidadari surga ya Allah. Kami nanti ya Allah, berikanlah kami ibu-ibu salihah yang Kau muliakan sampai ke dalam surga-Mu nanti ya Allah. Amin ya Rabb. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabb. Syukron jazilan, syukron katsiran pada Ibu Hajah Fatimah Said Al-Munawwar. Iya. Saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mohon maaf lahir batin, khususnya kepada Ibu Ketua, kepada ibu-ibu semua, anggota Majelis Taklim Gabungan, khususnya kepada
ibu-ibu di ngurus inti, semuanya mohon dimaafkan lahir batin atas salah ucap, salah tingkah selama ini, sehingga kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan suci dan bersih dari segala dosa dan kesalahan. Dan khususnya kami mohon juga permohonan maaf dari Rufah dan Bu Asma yang tidak bisa mengisi baca Al-Quran pada hari ini. Baik, kepada ibu-ibu semuanya, saya akhiri dengan sebuah pantun nasihat. Terbang pipit di pagi hari, hinggap di pohon mencari bunga. Rajinkan diri untuk selalu mengaji. Petunjuk terang untuk hidup bahagia. Amin. Terima kasih atas kehadirannya semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ibu-ibu, foto dulu ibu-ibu. Kita foto dulu ibu-ibu, buka kameranya, buka kameranya. Foto bersama, foto. Tolong dibuka kameranya ibu-ibu ya, semuanya. Difoto semua. Siap ya ibu-ibu. Satu. Oke. Ada 2 slide, jadi akan 2 kali foto. Siap. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, makasih Bu Ririn, makasih banyak. Sama ibu-ibu. Terima kasih panitia. Lahir batin semua, Mbak Ririn. Lahir batin ibu-ibu semuanya. Mau puasa. Lahir batin ibu-ibu. Lahir batin semua ibu-ibu. Hilang diangkat.